તો આપણે પ્રોગ્રામની શરૂઆત કરીએ. સૌથી પહેલાં સ્પીકર છે શ્રી ઉત્પલભાઈ શાહ, અને ઉત્પલભાઈનું નાનું ઇન્ટ્રોડક્શન આપવા માટે હું કળશોની વિનંતી કરીશ. Utpal Shah is the director at Shah Investors Home Limited, a leading financial service company member of the leading stock exchanges in India. Utpal Shah has delivered more than 100 seminars and on investment and wealth building. On this note, I would like to call him to stage with a huge round of applause. હેલ્થ જો સારી રાખવી હોય તો વેલ્થ સારી હોય તો જ રહેશે ને, એટલે શરૂઆત આપણે વેલ્થથી જ કરીએ છીએ. ઉત્પલભાઈ. Thank you very much, Kalshor, and thank you everybody for being here in this wonderful morning. ઘણું જ muggy weather outside, but it's nice and comfortable inside. So originally when મેં લોકો આ વિચારતા હતા કે ભાઈ ટોપિક આ વખતે રિલેવન્ટ ટોપિક શું રાખવો જોઈએ, we've been associated with Livewellcon since 2016-17, અને દર વખતે we try to make sure કે કંઈક રિલેવન્ટ ટોપિક ઉપર વાત કરીએ for long-term wealth well-being of the medical professionals in general. So આ વખતે of course the topic was કે ભાઈ in these volatile turbulent times of virus, war, inflation, શું કરવું જોઈએ આપણે બધાએ in terms of our wealth building. એટલે the topic is now is the time. આપણો એક બહુ કેચ ફ્રેઝ अपना टाइम आएगा, that was coined by Ranveer Singh, but what we want to tell you today is कि भाई now is the time, अपना टाइम आ गया है और आगे भी आने वाला है. तो it's a very famous quote by Dr. Albert Einstein कि in the midst of every crisis lies a great opportunity. And we will show you कि time and again we have all been through આ બધી crisis, એક જાતની કે બીજી જાતની, and through which how the wealth building is a sustainable practice that can happen over the years, right? And I mean, no one knows this. First of all, I'd like to thank each and every one of you from the bottom of my heart for the efforts that you all have put in over the last couple of years, saving millions of lives, putting your own lives in danger, and making sure that લોકો આ એક પેન્ડેમિક જે never before in human history જે આપણે જોયું હતું એમાંથી બહાર આવી શકીએ અને આટલા બધા લોકો ફરીથી એકસાથે એક હોલમાં ભેગા થઈ શકીએ. થેન્ક યુ ઓલ વેરી મચ ફોર ઓલ ઓફ ધીસ. સો પેન્ડેમિકમાં ઘણું બધું ચેન્જ થઈ ગયું, રાઈટ? આઈ મીન ધ વર્લ્ડ કેમ ટુ અ સ્ટેન્ડ સ્ટીલ. આપણે બધા જોયું કે થિંગ્સ that were taken for granted, કે just in time delivery of whatever we want, જે છેલ્લા 10 વર્ષમાં એમેઝોન ને ફ્લિપકાર્ટે આટલું ubiquitous કરી દીધું હતું, એમાંથી મહિનાઓનો વેટ એટ પોર્ટ્સ, લોજિસ્ટિકલ ઇશ્યુઝ, ગવર્મેન્ટના આટલા બધા લોકોને એક સાથે હેલ્થ કેર પ્રોવાઈડ કરી શકવાનું, લોટ ઓફ થિંગ્સ ચેન્જ, અને each and every segment suffered, but the stock market in India flourished, right? Not just in India, world over flourished. And 20 and 21 were one of the worst years in terms of health, but in best years in terms of wealth creation. And why is that? કે આવું થયું કેમ? Various reasons. I can talk on this whole day if needed. કે ભાઈ reasons, I can go into deep explanations also, but I'll just list it out here. કે એક તો market discounts everything, right? I mean, at least 6 થી 8 મહિના in advance. Insightful investing, trading clubbed with digitization. એ એક બહુ મોટો જમ્પ છેલ્લા 2 વર્ષમાં દેખાયો. ઘરે ઘરે હોમ ઇન્વેસ્ટર્સ થઈ ગયા, જે પહેલાં એક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ વોઝ લુકડ એટ
આપણા હજુ ઘણા બધા અમદાવાદ અને ગુજરાતના ઘરોમાં તો એ પ્રેક્ટિસ હજુ પણ છે દેટ વી સી કે 1 person or 2 people from the entire extended family or joint family take care of investments for everybody. And in this last 2 years, the youngsters said, nope, we will do whatever we want. અને અમારી પાસે વધારે સારા ટૂલ્સ છે. તમે લોકો જે વિચારો છો, જે તમારી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ મેન્ટાલિટી છે એના કરતાં અમને ઘણું વધારે ખબર છે. એમ કરીને ઘણા બધા લોકોએ જાતે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ પણ શરૂ કર્યા. કે અને માસ રિયલાઇઝેશન દેટ હેપન્ડ કે આપણે જે પેન્ડેમિક વખતે એવરીથિંગ ક્રેશ્ડ અને જે સ્પીડથી બધું પાછું ઉપર આવ્યું, પીપલ રિયલાઇઝ કે યસ, આઈ મીન વી હેવ ઓલવેઝ ટોક્ડ અબાઉટ ધીસ કે ડિક્લાઇન્સ આર ટેમ્પરરી અને અપસાઇડ ઇઝ પરમેનન્ટ. એ રિયલાઇઝેશન માસીસમાં આવ્યું દેટ એક્સલરેટેડ ધ ગ્રોથ. અને અગેન આફ્ટર પેન્ડેમિક અત્યારે તમે જેટલા પણ મેટ્રિક્સ જુઓ તો વી આર વે અબવ પ્રી પેન્ડેમિક નંબર્સ. ટેક્સ કલેક્શન જુઓ કે એક્સપેન્ડિચર જુઓ કે ઓવરઓલ મૂવમેન્ટ ઓફ ગુડ્સ, કન્ઝમ્પશન ઓફ ડીઝલ, પેટ્રોલ. So economic activity has surpassed the previous highs before the pandemic, right? એટલે અને overall India centric these changes have been much more prevalent compared to the world economy at large. Preference of India over China, and this has actually happened. એક બહુ સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ છે કે આજથી 3 વર્ષ પહેલાં ઇન્ડિયામાં બનેલી ઇલેક્ટ્રોનિક ગેજેટ વોઝ ઓલમોસ્ટ અનહર્ડ ઓફ. એવરીથિંગ વોઝ ઇમ્પોર્ટેડ. મોબાઈલ ફોનથી માંડીને તમારા હેડસેટથી માંડીને નાનામાં નાની ડિવાઇસ વોઝ ઓલવેઝ મેડ ઇન ચાઇના, તાઇવાન, કોરિયા. અને છેલ્લા 3 વર્ષમાં we have reached a stage where India is exporting mobile handsets manufactured in India. રાઈટ. આ વસ્તુ હજુ સુધી તો થઈ નહોતી. આ એક ઇન્ડસ્ટ્રી કે જે ઓટોમોબાઈલ ઇન્ડસ્ટ્રી કહેવાય કે જેમાં અગેન લોટ ઓફ કોમ્પોનન્ટ્સ આર ઇમ્પોર્ટેડ બટ દેટ અલ્ટિમેટ એસેમ્બલી હેપન્સ ઇન ઇન્ડિયા ફોર અ લોટ ઓફ ઓટોમોબાઈલ. ઇન્ડિયા હેઝ બીન એક્સપોર્ટિંગ ઓટોમોબાઈલ સિન્સ ડિકેડ્સ નાવ. આ વસ્તુ હવે ઇલેક્ટ્રોનિક ઇન્ડસ્ટ્રીમાં પણ ચાલુ થઈ. રાઇઝિંગ રિટેલ પાર્ટિસિપેશન ઇન ઇક્વિટી ઇન્વેસ્ટિંગ, we'll talk about that also. અને ઓવરઓલ ગ્લોબલ મેટર્સમાં જે ઇન્ડિયાનું સ્ટેન્ડ છે which is very bold stand, like Russia-Ukraine conflict. Yes, ideologically we can all agree કે this is not the right thing to have happened, but ultimately does India need to suffer because of that conflict? And our stand in that regard is very bold, and that has helped our economy to sustain this blow. અને easy liquidity છે, rate cuts છે. So when the world is turning inflation heavy, we see much more better future for India and Indian economy in general. Again, I'm not going to go through each and every item that's listed here કારણ કે થોડું બોરિંગ થઈ જશે to grasp it first thing in the morning for anybody. But we are all part of this growth story that is India. And we have been seeing this growth for past good 1 decade, 2 decades. આમ તો 97નું જે આખું જે ઇકોનોમી ઓપન થઈ ત્યારથી જે ગ્રોથ આવ્યો છે that has been unparalleled for Indian economy in history. So some of these other things, that are this morning I want to leave a very positive message for you all, backed by data that we see. Ke really there is not much for you as an investor to worry about in investing in India and India's future. World is also accepting ke we have had one of the best GDP growths in the world in last 2 years. Again, looking at 4 to 5 years in future, we see this GDP growth again to be one of the top GDP growths
in the world, in the large economies. અને major economies કરતાં 8.7%નો આપણો GDP growth has been way out there. અને outlook, long-term outlook also, like 2031, world is expecting India to become the third largest economy. 6 trillion plus economy. Government's goal is 5 trillion economy by 2025. At least by 2030, we see 7 trillion economy. So, ये जो shift थशे from the current 2.3, 2.4 trillion economy, or almost 3 trillion economy now. So, who will that help more? Who will benefit the most out of that growth in the economy? The organized sector. એ જે છે એ સૌથી વધારે એમાં બેનિફિટ થશે અને આ આપણને ઓલરેડી દેખાઈ રહ્યું છે ફ્રોમ જસ્ટ વન નંબર. એ છે GST કલેક્શન. આપ સૌ જોતા હશો ન્યૂઝમાં અત્યારે નાવ 1.4 લાખ કરોડનું GST કલેક્શન ઓન મંથલી બેઝિસ થઈ રહ્યું છે. જે GST ઇન્ટ્રોડ્યુસ થયો ત્યારે 80,000 કરોડ, 90,000 કરોડ, હજુ આમ 1 લાખ કરોડ ટચ કરીને પાછું આવે, સસ્ટેન નહોતું થઈ શકતું. આજે 2 વર્ષમાં 40% ગ્રોથ કોને કીધો? તો એ કંઈ બધો આપણે GDP ગ્રોથમાંથી નથી આવ્યો. ઓવરઓલ જે ઇકોનોમી ગ્રો થઈ છે એમાંથી એ ગ્રોથ નથી આવ્યો. ધીસ હેઝ હેપન્ડ ટુ અ લાર્જ એક્સટેન્ટ બિકોઝ લોટ ઓફ જે અનઓર્ગેનાઇઝ સેક્ટરનો કેશનો ધંધો હતો, દેટ ઇઝ નાવ ટર્નિંગ white into organized sector, right? હવે who is the biggest beneficiary of this shift? Organized sector and lot of listed entities. જે સ્ટોક માર્કેટમાં લિસ્ટેડ એન્ટિટીઝ છે ઓર્ગેનાઇઝ સેક્ટરમાં, they are all benefiting. તમને કન્ઝમ્પશનવાળી જે આપણે એશિયન પેઇન્ટ્સ, પીડીલાઇટ, જે ઓવરઓલ FMCGની બધી કંપનીઝ તમે જુઓ, ફાર્માસ જુઓ, તો આ બધામાં એ શિફ્ટને લીધેનો પોઝિટિવ ડિફરન્સ એમના બેલેન્સ શીટ્સમાં બહુ ઇફેક્ટિવલી દેખાઈ રહ્યો છે. એન્ડ દેટ ઇઝ ધેન ટ્રાન્સલેટેડ ઇન ધેર સ્ટોક પ્રાઇઝીસ ઓલ્સો, રાઈટ? એટલે આ જ વસ્તુ હજુ એક્સલરેટ થશે. આઈ વિલ નોટ બી સરપ્રાઇઝ કે 2 વર્ષ પછી આપણે 2 લાખ કરોડના GST કલેક્શનની વાત કરતા હોઈશું કે ભાઈ દેટ્સ નાઉ અ ન્યૂ નોર્મ. તો this all allows our government to also spend on the infrastructure building at a much better pace. એટલે I love riding motorcycle. I ride long distance motorcycling. અને દિલ્હીથી અમદાવાદ I can do in 2 days without stopping at a single stoplight throughout this entire journey. These things have actually happened on the ground, right? તો આ બધું ઓવરઓલ ઇકોનોમિક એક્ટિવિટીને સ્ટિમ્યુલેટ વધારે પેસથી કરે છે. એટલે when the world is also investing in India, yes, બધાને અત્યારે નંબર્સ FIIનું આટલા કરોડનું વેચ્યું, આટલા $1 billion FIIનું સેલ. આઈ મીન આપણને હેડલાઇન્સ બધી એ દેખાય છે, પણ જે ફોરેન ડિરેક્ટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, that is a much more sticky long-term investment in India, where they are committing capital. કેટલું તો again billions of dollars capital ઇન્ડિયામાં ઇન્વેસ્ટ કરી રહ્યા છે. year on year that number has been increasing. અને જે ઇન્ડિયન્સ પણ જે બહાર ડિરેક્ટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરી રહ્યા છે, that is pretty much steady. તો when the others are believing in India, why shouldn't we? બરાબર? અને એક તો હવે આ કનેક્શન ઓફ સ્ટોક માર્કેટ અને ઇન્વેસ્ટર એ આપણા ડૉક્ટર પેશન્ટ જેવું કંઈક અંશે અમે કહી શકીએ, being in the investment advisory for such a long time. પેશન્ટ્સને ક્વિક ફિક્સ જોઈતો હોય છે, ઇન્વેસ્ટર્સને ક્વિક ફિક્સ જોઈતો હોય છે. એટલે જેમ તમે ડાયગ્નોસિસ કરો છો, એને સમજો છો અને પછી ટ્રીટમેન્ટ તમે પ્રિસ્ક્રાઇબ કરો છો. વી હેવ સીન કેસીસ ઓફ એક્યુટ સિન્ટેક્સાઇટિસ,
કે ભાઈ લોકોના પોર્ટફોલિયોમાં લાર્જ ક્વોન્ટિટી સિન્ટેક્સ અને કે ભાઈ હવે મને આનું ફિક્સ આપો. એ સિન્ટેક્સાઇસીસ એકવાર આવ્યા પછી એ લોંગ ટર્મ ફિક્સમાં જ જઈ શકે, શોર્ટ ફિક્સથી પાછું દવા આપીને તાવ જઈ ના શકે. યસ બેંકમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ મોટી ક્વોન્ટિટીમાં કર્યું, એવરેજિંગ કર્યું, નીચે પડ્યો ને, તો એનું ક્વિક ફિક્સ ઇઝ નોટ પોસિબલ. એના અમારે લોંગ ટર્મ ફિક્સ જ આપવા પડે. સારામાં સારી વસ્તુઓ આઈટીસી જેવી લોંગ ટર્મ તમારા પોર્ટફોલિયોમાં પડી રહી છે, એ શોર્ટ ટર્મમાં તમને લાગે કે ઓ આ આઈટીસી 25% વધી ગયો, પણ 10 વર્ષમાં ક્યાં છે, ત્યાંનો ત્યાં છે. તો આવી બધી વસ્તુઓ જ્યારે અમારી પાસે પોર્ટફોલિયો ક્લાયન્ટ લઈને આવે, તો વી એનાલાઇઝ ઇટ, વી અન્ડરસ્ટેન્ડ ઇટ, વી ટ્રાય ટુ રીબેલેન્સ ધીસ થિંગ્સ. તમારે લોંગ ટર્મ કેર અને શોર્ટ ટર્મ કેર જેમ જુદી પાડો છો એ જ પ્રમાણે પોર્ટફોલિયોમાં પણ શોર્ટ ટર્મ એન્ટરટેનમેન્ટ અમે એને કહીએ, તો દેટ ઓલ્સો વી હેવ ટુ પ્રોવાઈડ, નહીં તો લોકો બોર થઈ જાય છે. અને લોંગ ટર્મ પોર્ટફોલિયો બિલ્ડિંગ that we have to provide. So instead of going for, તમારા પેશન્ટ્સ જે ભૂલ કરતા હોય છે, ડૉક્ટર ગૂગલ કન્સલ્ટ કરીને આવે અને તમને 4 નિદાને જાતે સજેસ્ટ કરે કે મને આ થયું છે એટલે આ પ્રિસ્ક્રાઇબ કરો. We face similar scenario with clients' portfolios. So we request and recommend કે please don't make any impulsive investments. Please don't. Yes, entertainment money એ તમારા થોડા છૂટા રાખો, એમાંથી તમારે જે કરવું હોય કરો. અત્યારે કોઈકે તમને આઈડિયાની ટીપ આપી કે આવી રીતે સિન્ટેક્સની ટીપ આપી હતી એક જમાનામાં, અને એમાં તમે થોડુંક નાખો કે ભાઈ વધી ગયું, 10 ગણું થઈ બી શકે છે, નથી થતું એવું નથી, પણ એવી તમે 50 વસ્તુઓમાં પૈસા નાખ કરશો તો એ તમારો પોર્ટફોલિયો ક્યાંય જશે નહીં. Rely on generic information about your portfolio without proper research, right? Again, આખા માર્કેટમાં જેમ ઘરે ઘરે કોવિડમાં તો ડૉક્ટર્સ થઈ ગયા હતા, એવરીબડી ન્યૂ કે ભાઈ કોવિડ થયો છે તો શું કરવાનું છે, તો લોટ ઓફ પીપલ વર નોટ ઇવન કન્સલ્ટિંગ ધ ડૉક્ટર્સ, અને જાતે ને જાતે આટલી પેલું આમ વોટ્સએપ પર બધા લિસ્ટ ફરતા હતા, રાઈટ, કે ભાઈ આટલી એન્ટીબાયોટિક તો નહીં પણ વાઇટામિન મેડિકેશન લઈ લેવાની, આટલી આ દવા લઈ લેવાની, તે દવા લઈ લેવાની, અને પછી જો થોડું અંદર સેટ થઈ ગયો છે લંગ્સમાં તો સિટી સ્કેન કરાવી અને પછી ડૉક્ટર પાસે જવાનું. આવું પ્લીઝ પોર્ટફોલિયો સાથે ના કરતા. Over the counter investment products, please don't shop for those, right? Talk to advisors. There are enough people in the market with good enough knowledge that can guide you, that તમારા લોંગ ટર્મ વેલ્થ વેલબિંગ માટે એમનો ઇન્ટરેસ્ટ હોય છે. તો પ્લીઝ ડુ ટોક ટુ ધેમ. એટલે ધીસ ઇઝ એક્ઝેક્ટલી વોટ વી એટ શાહ ઇન્વેસ્ટર્સ ટ્રાય ટુ ડુ. અમારો પોર્ટફોલિયોનો અપ્રોચ લોંગ ટર્મનો હોય છે. વી બિલીવ ઇન લોંગ ટર્મ વેલ્થ બિલ્ડિંગ. એટલે વોટ વી પ્રોવાઈડ આર 2 થિંગ્સ, અને એ પ્લીઝ એક્સપ્લોર. અમારું બૂથ બહાર છે. વી હેવ લોટ ઓફ આર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એડવાઇઝર્સ ઓવર હિયર ઓલ્સો. If you want, you can spend 5-10 minutes with them if you want to ask any questions. બે અલગ વસ્તુ છે. એક છે સિસ્ટમેટિકલી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરો. સો દેટ ઇઝ લાઈક યોર આયુર્વેદિક ટ્રીટમેન્ટ, કે ભાઈ સારી વસ્તુ દર મહિને લીધે રાખો અને પોર્ટફોલિયો બિલ્ડ કરો. દેટ્સ ઇટ. ફંડામેન્ટલી સ્ટ્રોંગ કંપનીઝની બાસ્કેટ અમે તમને રેડી કરીને આપીએ છીએ. ઓલ યુ હેવ ટુ ડુ ઇઝ સાઇન અ ફોર્મ વન્સ એન્ડ સે યસ. દર મહિને એ સ્ટોક્સ સેટ તારીખે તમારા પોર્ટફોલિયોમાં એડ થશે, એનો ફંડ્સ તમારા બેંક એકાઉન્ટમાંથી ડિડક્ટ થશે. યુ ડોન્ટ હેવ ટુ કોલ એનીબડી, યુ ડોન્ટ હેવ ટુ રિમેમ્બર એનીથિંગ. અને દેટ ઓલ વી કેન ડુ ઇઝ શો યુ વોટ એકચ્યુઅલી હેઝ હેપન્ડ with this approach. So 5-year returns to the tune of 21 to 22% annualized. હવે આ
when we talk about these returns, they are always compounded returns, right? એટલે CAGR જેને કહીએ છીએ. આપણા વર્લ્ડના foremost and best investor that everybody knows the name of, Warren Buffett. What is his 50-year CAGR? 22%. We don't, I mean, even that number can compound to some amazing wealth if you give it enough time. 15 વર્ષ 20 વર્ષ 25 વર્ષથી અમારી પાસે more than 1 lakh clients. What wealth building that અમે જે જોઈ છે ને એ જ પોર્ટફોલિયોઝ છે કે જેમણે સારી વસ્તુ લોંગ ટર્મ માટે ઇન્વેસ્ટ કરી રાખેલી છે, નહીં કે રોજ બાય સેલ કરીને. યસ, દેર ઇઝ એન અપ્રોચ, બટ એ તમારો ફૂલ ટાઈમ તમારી એ એક્ટિવિટી છે, દેટ ઇઝ ઓલ યુ આર ડુઈંગ, તો વી વિલ રેકમેન્ડ કે ભાઈ હા તમે એ બાજુ જાઓ. મેડિકલ પ્રોફેશન્સમાં છો, તમારી પાસે આખો દિવસ માર્કેટ ટ્રેક કરવા માટે નથી. પ્લીઝ લુક એટ ધીસ લોંગ ટર્મ અપ્રોચ. અનધર થિંગ દેટ વી ડુ ઇઝ એડવાઇઝરી. ઇફ યુ હેવ અ પોર્ટફોલિયો જે તમારે રિવ્યૂ કરાવવો હોય તો વી એનાલાઇઝ દેટ, વી રેકમેન્ડ ફિક્સીસ ટુ દેટ ઇફ નીડેડ, અને વી ઓલ્સો મેનેજ યોર પોર્ટફોલિયો ફોર યુ ઇન દેટ રિગાર્ડ્સ. એટલે આ બંને this will provide an excellent hedge against inflation. Research based investing છે, portfolio building છે, એ બધું, these are the cores that we go after, અને please have that approach with your investment. See, અત્યારના જે બધું ડાઉનટર્ન છે ઇન લાસ્ટ 6 months, પીકથી બધું અત્યારે નીચે છે, એટલે એવરીબડી દેટ આઈ ટોક વિથ આઉટસાઇડ ઓલ્સો કે આટલા વોલેટાઇલમાં શું કહેવું છે. ઓલ વી કેન શો ઇઝ કે ભાઈ વોટ એકચ્યુઅલી હેઝ હેપન્ડ, અને જે ફરીથી રિપીટ જ થવાનું છે, એમાં નથી થવાનું એનું કોઈ શંકાને સ્થાન જ નથી. 61% ડાઉન જઈ અને 157% પાછું અપ થઈ જાય છે માર્કેટ, અને નવું હાઈ ક્રિએટ કરે છે. ધીસ હેઝ રિપીટેડ ટાઈમ એન્ડ અગેન. અને ઇન માય અર્લિયર સ્પીચીસ દેટ કલ્શોરે મારી ઇન્ટ્રોડક્શનમાં કીધું કે આઈ હેવ ડિલિવર્ડ ક્વાઇટ અ નંબર ઓફ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સેમિનાર્સ. Our predictions that we give for the Sensex, thankfully they have held. We had predicted that by July 2021, Sensex will touch 50,000. That happened in February. એના પહેલાં 40,000 નું અમે 2016માં પ્રિડિક્શન કર્યું હતું. હવે I'll be bold and try to predict yet again કે by January 24 we will see around 65,000 નો સેન્સેક્સ, અત્યારે 52,000 ની આસપાસ છે. So that faith that we have, we just want to make sure that we pass it on to you also, અને તમે પણ એના ઉપર એક્શન્સ લો. So rely on your strengths. Over diversification please ના કરો. We've seen portfolios with 5-7 pages long mutual funds. Each mutual fund 50 થી 100 સ્ટોક્સ હોય. હવે એવા તમારી પાસે 50 મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ હોય તો તમારો પોર્ટફોલિયો ક્યાં જવાનો છે? એમાંના 2-4 સ્ટોક ખરેખર ડબલ ટ્રિપલ બી થઈ જશે વર્ષમાં, તમારા પોર્ટફોલિયોમાં કોઈ ઇફેક્ટ બી નહીં દેખાય. સો ટ્રાય ટુ કીપ ઇટ કન્સાઇઝ, ક્રિસ્પ. હેજ યોર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અગેન્સ્ટ એક્ઝિટન્સીઝ. અત્યારના જે લોકોને એફડીઝમાં ઇન્વેસ્ટ કરો છો એની સામે જે ગવર્મેન્ટ બોન્ડ્સ છે, જીસેક કહેવાય કે ટી બિલ કહેવાય, દે આર પ્રોવાઇડિંગ એક્સલન્ટ 1 year 3 year રિટર્ન્સ. યુ શુડ લુક એટ દેટ ઓલ્સો. એક ઇમરજન્સી ફંડ દેટ કીપ્સ ઓન ગ્રોઈંગ ટુ ટેક કેર ઓફ યોર ચેન્જિંગ લાઇફસ્ટાઇલ, દેટ શુડ બી ઇન્વેસ્ટેડ ઇન આ જે મેં તમને કીધા એ રીતના સેફ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્રોડક્ટ્સ. અને બુલિયન એન્ડ રિયલ એસ્ટેટ તો અગેન આપણે ત્યાં તો એકદમ ફ્લેવર ઓફ ધ માર્કેટ અને ફેવરેટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ હોય છે. રિલાયન્સ એના પર થોડું ઓછું કરો. લોંગ ટર્મ ડેટા શોઝ, અને વી કેન ટોક અબાઉટ દેટ આઉટસાઇડ 1-on-1. અને ટ્રસ્ટ ધ પ્રોફેશનલ્સ જસ્ટ એઝ યોર પેશન્ટ્સ ટ્રસ્ટ યુ. વિથ દેટ આઈ વિલ સે થેન્ક યુ વેરી મચ ફોર પેશન્ટલી લિસનિંગ ટુ મી. થેન્ક યુ. થેન્ક યુ ઉત્પલભાઈ. હવે હું ડૉક્ટર કમલેશ પટેલને વિનંતી કરું કે તેઓ ઉત્પલભાઈને મોમેન્ટો આપીને સ્વાગત કરે. કમલેશભાઈ.